تو صحیح بس ٹھیک ہے. چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. بس اور چند کے گنتی کے چند 7-8 یا 10 کلاسز 8-9 کلاسز بچا ہوا ہے. لیکن اب تک ہم نے جو کلاسز کیا اس کا بینیفٹ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا اور ہم کس قدر کہاں تک پہنچ گئی کہ ہم عربی کے کچھ عبارات یا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم لکھتا ہوں تو اس کو آپ لوگ سمجھ پاتے ہیں کہ نہیں پاتے ہیں. تو اس بنیاد پر میں آپ کو کچھ سامنے لکھ رہا ہوں. اس کا ترجمہ آپ لوگ کوشش کریں کرنے کو اور امید کرتا ہوں میں یہ حسن ظن رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کا ترجمہ کر لیں گے. کیا معنی اس کا دکھ رہا ہے؟ ان اللہ انا آپ نے پڑھا ہے اور انا کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا جو شکل ہے وہ اللہ جو لفظ ہے وہ حالت نصب میں دکھ رہا ہے. کس کا وجہ سے؟ انا کا وجہ سے. اچھا اس سے پہلا ہم نے جو کلاس اس سے پہلے کلاس ہم نے پڑھا تھا تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کسی فعل مضارع کو منفی کرنے کے لیے جی ان اللہ لا ينظر بے شک اللہ نہیں دیکھتا یعنی یہ بھی ہم نے پڑھا ہے. ینظرو سے شروع میں لا لگ گیا تو منفی ہو گیا اور کوئی چینجز نہیں آیا. ان اللہ لا ینظرو ٹھیک ہے. الہ پڑھا ہم نے کیا مانا ہے؟ طرف. الہ اجسامکم. اب یہ اجسامکم کون سا مرکب ہے؟ جسم کی جمع اجسام ہے نا. جسم کی جمع پہلے یہ دیکھ لیا اجسام جسم کی جمع ہے اور اجسامکم یہ ہاں ٹھیک ہے. اجسامکم لکھا ہوا نا تو اجسامکم مرکب 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 اضافی ہی ہے یہ کیونکہ اس پر الف لام نہیں لگا ہوا ہے. ہاں یہ جو ہے نا مرکب اضافی یہ مضاف الیہ ہے اور کم کا کما کم یہ ہمارا نصب اور جر والا صیغہ ہے نا. تو اجسام بھی کم اور ایجا اسام میں جو اجسام ہے نا یہ جر میں کیوں نظر آ رہا؟ الہ کی وجہ سے. تو یہاں ترجمہ کریں ان اللہ لا ینظر یقیناً اللہ نہیں دیکھتا الہ اجسامکم تمہاری جسموں کی طرف. مرکب اضافی نہیں ہے یہ. اچھا چلے آپ کو مرکب اضافی میں کلیئر کر دیتا ہوں. اچھا میں کر دے رہا ہوں. یہاں غور کریں یہ لفظ کے اوپر الف لام نہیں ہے اور الف لام نہ ہونے کی بنیاد پہ بھی یہ ایک زیر کی شکل میں اور یہ جر اس وجہ سے کیونکہ الہ کی وجہ سے یہ جر میں چلا گیا ٹھیک ہے نا. اور چونکہ مضاف کے اوپر الف لام بھی نہیں لگتا ہے اور تنوین بھی نہیں آتی تو یہ مضاف بن گیا نا. کنفرم ہم کریں گے. دوسرا والا حصہ حالت جر میں اگر ہمیں دکھا اگر یہ حالت جر میں اس وجہ سے ہے کہ کا کما کم نصب اور جر والا ہمارا ضمیر ہے ٹھیک ہے نا. نہیں تو ہوتا انتا انتما انتم ہوتا ہے انتم نہیں نظر آ رہا یہ کم نظر آ رہا ہے لہٰذا ہم کو سمجھ میں آ گیا جر والا. تو اجسامکم تمہارا جسم تمہارے جسموں کو نہیں کی طرف نہیں دیکھتا یقیناً اللہ. ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ میں آ گیا. ہاں یہ مرکب اضافی ہے اور یہ مکمل مرکب جاری ہے. یہاں سے یہاں تک مرکب اضافی ہے اور یہاں سے یہاں تک مرکب جاری ہے یہ. اچھا اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اور آگے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واو عاطفہ ایڈیشنل کے لیے اور اس کے بعد ولا اور نہیں دیکھتا الہ
सुअरिकुम, ये सूरत की जमा है, तो ये भी इला की वजह से जर में दिख रहा है, और कुम ये भी मुरक्कब इजाफी, और टोटल मुकम्मल हमारा क्या है, ये मुरक्कब जारी। तो यहां तक आपने तर्जुमा अल्हम्दुलिल्लाह बगैर किसी सहारे के अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जुबान में आपने खुद कर लिया। इन्नल्लाह ला युनजुरु इला अजसामिकुम, अल्लाह यकीनन नहीं देखता तुम्हारे जिस्मों की तरफ, व इला वला, और ना ही इला सुअरिकुम, ना तुम्हारी सूरत की तरफ। सही है ना? अच्छा, आगे अल्लाह ने फरमाया, ये आपको नया मिला, वलाकिन, वलाकिन एक लफ्ज है, हर्फ है, जो लेकिन के माने में आता है। हमने पढ़ा है, हमने हमारे उर्दू लैंग्वेज में नॉर्मली आता है वलाकिन, लेकिन, लेकिन देखता है, यंजुरू, लेकिन वो देखता जरूर है। क्या देखता है? इला है ना, इला कुलूबिकुम, व इला कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों की तरफ। किधर देखता है? तुम्हारे दिलों की तरफ। व आमाली कुम, व आमाली कुम, तुम्हारे अमाल की तरफ। ये रवाहुल मुस्लिम, सही मुस्लिम की हदीस है ये। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुस्लिम की हदीस को हमने उर्दू में याद किया था, और अल्लाह के फजल से आज हमने अरबी में याद भी कर लिया, और इसको ग्रामेटिकली खुद ब खुद तर्जुमा भी कर दिया। ये तो जो कुछ भी आपने पढ़ा, इसमें सिर्फ आपको नया लफ्ज ये लिखा वलाकिन, जो हमें मालूम है लेकिन के माने में आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काबिल हो गए, 35 से 30, लगभग 30 से 31 क्लासेस के बाद हम इस काबिल हो गए कि आज से 30 दिन पहले, मतलब 30 क्लासेस से पहले हमें कुछ पता ही नहीं था इन्ना क्या है, अल्लाह पे जबर क्यों है, इस पर पेश क्यों है, इस पर मीम के ऊपर जेर क्यों है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल हो गए हम कि हम इन तमाम चीजों को ग्रामेटिकली एनालाइज कर पा रहे हैं, और हमें मालूम है कि किस वजह से क्यों जेर है, क्यों पेश है, और इसका क्या माना हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हदीस याद भी होगी आप लोगों को, और इसको हमने तर्जमा भी कर लिया। इन अल्लाह ला यंजुरू, यकीनन अल्लाह नहीं देखता, इला अजसामिकुम, तुम्हारे जिस्मों की तरफ, व इला सुवरिकुम, तुम्हारे सूरतों की तरफ, वलेकिन, वलेकिन लेकिन देखता है वो, यंजुरू वो देखता है, इला कुलूबिकुम, तुम्हारी दिलों की तरफ, व अमालिकुम, और तुम्हारे अमाल की तरफ। यही है ना जी, बहुत मशहूर हदीस है। कोई सवाल इस हदीस के अंदर समझने में? एक मिनट। 3-4 मुरक्कब इजाफी है, और मुरक्कब जारी भी है, और फेल मुदारे भी है। फेल मुदारे को मनफी भी किया गया हुआ है, और जुमला में जोर भी पैदा किया गया हुआ है। शुरू में देखिए जुमला में जोर पैदा किया हुआ, ठीक है ना। तो जमायर भी इस्तेमाल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, हरफ जर भी इस्तेमाल हुआ है, तमाम चीजें इस्तेमाल हुई है, ठीक है। इसम भी इस्तेमाल हुआ, फेल भी इस्तेमाल हुआ। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम अपने मेन क्लास यानी टॉपिक की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह। तो यानी कि 30-32 क्लासेज जो हमने किया वो फजूल नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसके नताइज हमारे सामने अब आ रहे हैं, ठीक है ना। चले, आज जो हमारा क्लास है ना, आज जो मेरा मेन टॉपिक है हम लोग का, वो है कि फेल मुजारे में तगय्युरात। तगय्युरात कहते हैं तब्दीली को। मैं लिख देता हूं, फेल मुजारे के तगय्युरात। फेल मुदारे के तगय्युरात का माना क्या हो रहा है कि बाज दफा जो फेल मुदारे के हमने गर्दान पढ़ा था, जहबा से जो हमने मुदारे बना था, यजहबू यजहबानी यजहबूना, तजहबू तजहबानी तजहबना यजहबना, ये जितने भी था हमारा फेल मुदारी के गर्दान, इन जो गर्दान की शक्लें हमने देखी थे, उससे हटकर दो अलग और शक्ल इख्तियार करते हैं, उसको कहते हैं फेल मुदारे के तगय्युरात। तगय्युरात का माना ही होता है तब्दीली, कोई चेंजेस लाता है वो। अब वो क्या तब्दीली तब्दीली आता है और क्यों आता है, ये दो सवाल हमारे जहन में पैदा आ रहा है, ठीक है। फेल मुदारे के तगय्युरात का माना ये हुआ कि फेल मुदारे की जो असल शक्ल है, वो शक्ल से बदल के दो और शक्ल इख्तियार करता है। पहला जो शक्ल इख्तियार करता है वो मुदारे खफीफ इख्तियार करता है, जिसको ग्रामर वाले
मंसूब भी कहते हैं, जिसको ग्रामर वाले मंसूब भी कह देते हैं। मंसूब क्यों कहते हैं बाद में उसको समझ लेंगे, क्यों, उसकी वजह, क्यों उसको मंसूब क्यों कहते हैं। दूसरा जो हमारा है वो है मुदारे अखफ, जिसको ग्रामर वाले मजजूम भी कहते हैं, जिसको ग्रामर वाले मजसूम भी कह देते हैं। फेल मुदारे खफीफ, जिसको ग्रामर वाले मंसूब कहते हैं, और फेल मुदारे अखफ, जिसको ग्रामर वाले मजजूम कहते हैं। यानी कि टोटल फेल मुदारे के 3 अशकाल आएंगे, 3 शक्लें आ रहे हैं। 3 शक्लें क्या क्या आ रहा है? फेल मुदारे की नॉर्मल शक्ल, हम उसको आम जुबान में समझेंगे, जिसको हम मरफू कह दें। मरफू क्यों कह रहे हैं हम उसको भी बता देंगे इंशाल्लाह। दूसरा जो शक्ल अख्तियार करता है वो फेल मुदारे खफीफ, जिसको मंसूब कह देते हैं। तीसरा जो शक्ल अख्तियार कर रहा है फेल मुदारे अखफ, जिसको मजजूम कहते हैं। आज हम इंशाल्लाह फेल मुदारे खफीफ पढ़ेंगे और फिर फेल मुदारे अखफ इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हमारे जहन में जो सबसे पहला 2 सवाल पैदा हो रहा है, किसके जहन में सवाल पैदा हो रहा है इसको पढ़ने के बाद? क्या सवाल आपके जहन में आ रहा है? कॉमन सेंस इस्तेमाल करें। नहीं, आखिर मतलब ये मैंने बताया जैसे कि फेल मुदारे के अंदर तगय्युरात हो रही है, यानी चेंजेस आ रही है, उसके अंदर तब्दीली आ रही है। इस बात के बाद आपके जहन में क्या सवाल? ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि फेल मुदारे में तगय्युरात होने की वजह से वो 2 शक्ल अख्तियार करते हैं, और एक खफीफ एक अखफ। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूं फेल मुदारे की तगय्युरात होती, इसमें तब्दीली आती, इस तब्दीली के बुनियाद पर 2 सवाल इंसान के जहन में पैदा होंगे, वो कौन कौन से? एक सवाल आपके जहन में ये पैदा हुआ होगा, जो अगर से आपको अभी नहीं याद आ रहा लेकिन अभी याद आ जाएगा, इसकी वजह क्या, वो अच्छी खासी शक्ल को बदल क्यों रहा अपना? ठीक है ना? एक बंदा अच्छा खासा दिख रहा है लेकिन उसके पीछे उसकी तब्दीली की वजह क्या है? एक वजह एक तब्दीली आ रही, दूसरी वो तब्दीली कौन सी है, वो तब्दीली कौन सी? ये 2 सवाल हमारे जहन में आ रहा है और हम दोनों सवाल को लेकर के चलेंगे, लेकिन पहले हम जाएंगे वो तब्दीली क्या आ रही है उसको हम देखते हैं। ठीक है, फेल मुदारे हम खफीफ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी, क्या आ रही है? हल्का। जी, आ जा रहे हैं, हल्का कर दे रहे हैं ना उसको, अभी देखते हैं हल्का कैसे करते हैं। हल्का कैसे होता है? अगर मान लीजिए एक गाड़ी में 10 बंदा बैठा हो, एक गाड़ी में 10 बंदा बैठा हो, तो गाड़ी में से लोगों को मतलब वजन कम करने के लिए क्या करना पड़ता है? माशाल्लाह, बस बस कॉमन सेंस इस्तेमाल करना, लफ्जों के अंदर ही जवाब मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। खफीफ का मतलब उसके अंदर हल्कापन कर दिया जाएगा। क्या हल्कापन आएगा वो इंशाल्लाह हम देखते हैं। तो सबसे पहला ये 2 सवाल जो हमारे जहन में आ रहा था, एक तो वो क्या तब्दीली आएगी, दूसरा उसकी वजह क्या उस तब्दीली की। तो पहले हम तब्दीली देखते हैं, तब्दीली क्या आती है। जो हमारे जुबान पे बैठा हुआ उसी को मजदर को लेके चलते, उसी फेल को लेके चलते, ज़हाबा को लेके। अच्छा, ज़हाबा की गर्दान किसको किसको याद है फेल मादी की? सुने जरा, सुना है ज़हाबा की गर्दान सुना? ज़हबू, फिर से एक बार पढ़े आप, एक बार फिर से पढ़े। आदिल भाई आप ना पढ़े, वापस से पढ़े आप। हाँ, कोई मसला नहीं, कोई मसला, मैं करेक्शन करवाता हूँ, क्योंकि पिछला भी हम भूले ना। अंसारी ज्यादा ज्यादा खामोश है, कुछ नहीं बोले, हम भूल गए वो लग रहा। बोले जहाबा, याद है, चले ठीक है, आपसे सुन लेता हूँ अभी थोड़ी बात। ठीक है, जहाबू, जहाबत, जहाबता, जहाबना, हाँ, जहाबना, ता, जहाबता, जहाबता, जहाबतुम, जहाबतुम, जहाबता, जहाबतुमा, जहाबतुम, जहाबती, जहाबतुमा, जहाबतुन्ना, जहाबतू, जहाबना। ठीक है, शरीबा को कौन सुनाएगा? हाँ सुना है। शरीबा, रा पे जेर है। शरीबू, शरीबता, शरीबता नहीं, शरीबता। हाँ, शरीबता, शरीबना, माशा। हाँ हाँ हाँ, वापस से, वापस से। शरीबता, शरीबत नहीं होगा, फिर शरीबता,
शरीफ्तुमा, हाँ, शरीफ्ती, माशाल्लाह। शरीफ्तू, शरीफ्तू शरीबना, हाँ, शरीफ्तू शरीबना। तो ज़हाबा को लेके चलते, ज़हाबा से क्या होता फेल मुदारे? उस दिन हमने 5 कैटेगरी में फेल मुदारे के गर्दान को बांटा था। आज हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। 3 कैटेगरी में कौन कौन सा बांटते हैं? पहला कैटेगरी हम ले लेते हैं जो एक तर्ज के साथ है, ज़हाबा यज़हबू अज़हबू नज़हबू के मुतालिक में जो है। तो पहला हमारा था ज़हाबा यज़हबू था, उसके बाद आता क्या यज़हबा, यज़हबानी नहीं आता, फिर नीचे वाला तर्ज में यज़हबा तज़हबू आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ज़हाबा वाला जो जिसको आखिर में पेश आ रहा था उसको लेकर के चलते हैं। यज़हबू तज़हबू, तज़हबू 2 मरतबा आया हुआ है, तो मैं 2 मरतबा ना लिख करके एक ही मरतबा लिख दे रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं 2, ये 2 मरतबा आया। उसके बाद आते हैं अज़हबू, उसके बाद आता है नज़हबू। ठीक है ना? अच्छा, दूसरा जो हमारा कॉलम हम बनाने वाले हैं वो आनी ऊना और ईना की वाली, आनी ऊना और ईना वाली। तो पहला आता है हमारा यज़हबानी, उसके बाद तज़हबानी, और तज़हबानी गालिबन तज़हबानी 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 और 3 दफा आता है, तो 4 दफा आता है ये, तो इसको मैं 3 दफा लिख दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है ना? उसके बाद आ जाएंगे क्या ऊना वाली आवाज, यज़हबूना, यज़हबूना, उसके बाद तज़हबूना, और एक आता हमारा एक वाहिद सीगा आता है तज़हबीना। तज़ह, ये हमारा हो गया टोटल। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 3 12, 12 हो गया, टोटल 14 होते हैं। और 2 कौन सा बचा है जी? 2 कौन सा और सी का बचा हुआ? बताए बताए बताए। माशाल्लाह, यज़हबना और तज़हबना, यज़हबना, यज़हबना और ये हमारा टोटल आ गया 14 के 14 गर्दान। ठीक है? अच्छा, सबसे पहले सवाल पे चलते हैं हम। सबसे पहला सवाल ये था हमारा कि वो चेंजेस क्या आएंगे जब फेल मुदारे असल शक्ल से हटकर खफीफ हो जाएगा, तो उसकी शक्ल क्या आएगी? तो याद रखिए, जब पहले वाले कैटेगरी में हम देखते हैं पहले कि जिसके आखिर में पेश है। अच्छा, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको मरफू क्यों कहा गया हुआ है। मरफू क्यों कहा गया हुआ कि इसका आखिर में पेश आ रहा है। तो ये मरफू की अलामत नजर आ रही है इसके अंदर, इस लिहाजा इसको, इस शक्ल को, जो ओरिजिनल शक्ल है इसकी, ओरिजिनल शक्ल को इसको फेल मुदारे मरफू कह देते हैं ग्रामर वाले। तो जो मरफू वाले शक्ल है ना, मरफू से जब मंसूब के तरफ में जाएगा यानी खफीफ के तरफ जाएगा, तो याद रखिए जिनके शुरू आखिर में पेश आ रहे ना, वो पेश तो जबर के साथ तब्दील हो जाएगा। हाँ, रफा था ना, मंसूब हो गया। नसब कहते हैं वो हालत को, और उस लफ्ज को कहते हैं मंसूब। जब कोई लफ्ज हालत रफा में हो तो उस लफ्ज को कहते हैं मरफू। और कोई लफ्ज अगर हालत नसब में हो, उस लफ्ज को कहेंगे फिर मंसूब। उस लफ्ज को फिर मंसूब कहेंगे। उसकी हालत को कहेंगे कि ये हालत रफा के अंदर है। ठीक है ना? लेकिन उस लफ्ज को अगर कहेंगे ना, तो ये लफ्ज हालत मरफू में है या हालत मंसूब में है। ठीक है ना? या लफ्ज मरफू हो गया या मंसूब हो गया। और ये जो हालत है ना, ये हालत को रफा नसब कहते हैं।
اس کو منصوب اس لیے بولا جا رہا ہے کیونکہ اس کے اندر کچھ علامات نظر آتے ہیں، اگرچہ اس میں ہی جو 3 شکلیں اختیار کرتے، جو فعل ہے نا ہمارا فعل منصوب نصب جر نہیں ہوتا، اس کو بس اس کو سمجھنے کے لیے اس کو ایک نام دیا گیا، نارملی اس کو خفیف کہتے ہیں، لیکن اس کو آسان کرنے کے لیے تاکہ لوگ اس کو جلدی آسان کر پائے، تو چونکہ اس کے آخر میں زبر نظر آ رہا ہے اور زبر کہیں نہ کہیں منصوب کی علامت ہے، لہٰذا اس میں کچھ علامات نظر آ رہے ہیں جس کی بنیاد پر اس کو منصوب کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پہلے والے حرف میں جو نا یذهبو تھا تو آخری حرف پر پیش آ رہا تھا، تو پیش کہیں نہ کہیں واحد کی نصب جو ہوتا ہے نا، نصب وہ پیش کے ساتھ آتا ہے اگر الف لام لگا ہو، یعنی کچھ علامت ہے جس کی بنیاد پر اس کو منصوب کہا جائے، یا رفع منصوب کہا جا رہا ہے یا مرفوع کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ایکچولی یہ مرفوع نہیں ہے، بس اس کو سمجھنے کے لیے اس کو نام دیا گیا، گرامر والے نے اس کو نام دیا کیونکہ اس کے اندر کچھ علامات اس کو نظر آ رہے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے والا جو ہمارے پاس تھا یذهبو تھا، تو یذهبو سے جب خفیف ہوگا تو وہ یذهبا ہو جائے گا، تذهبو تھا وہ تذهبا ہو جائے گا، اذهبو سے اذهبا ہو جائے گا، اور نذهبو سے نذهبا ہو جائے گا، پہلا چینجز۔ دوسرے والے کالم میں آتے ہیں جس کے، ہاں بولے بتائیں، پانی پیم تب تک۔ بس اس کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے تاکہ ایک انسان جلدی اس کو یاد کر پائے، رفع یاد رکھے گا نا تو اچھا، رفع کا معنی فعل مضارع میں آئے گا تو زبر کے ساتھ آ جا رہا، تو زبر کے ساتھ ہم لکھ دیے، سوری رفع آ جائے گا تو پیش کے ساتھ، منصوب، اچھا تغیرات میں منصوب آئے گا نا تو وہ پیش آ جائے گا، اچھا یاد آ رہا، ہاں یاد رکھنے کے لیے بس، ٹھیک ہے، یاد رکھنے کے لیے ہم، اچھا یہ تھا ہمارا تذہبانی یذہبانی، اچھا جس کے آخری میں آنی کی ساؤنڈ آ رہی تھی نا، اور جس کے آخری میں نون آ رہا تھا، سب میں نون آ رہا نا، تو جیسے کہ میں نے بتایا 10 آدمی ہے، خالی کرنے کے لیے 2-3 کو لات مار دو، تو کیا کریں گے اس میں بھی ہم بس نون ڈراپ کر دیں گے اس کا، سب کا نون ڈراپ ہو جائے گا۔ سب کا نون ڈراپ ہو گیا نا جی، تو یذہبانی سے یذہبا ہو گیا، تذہبانی سے تذہبا ہو گیا، اور یذہبو جو ہے نا، یذہبو کے آخر کو نون میں ہٹا کر کے اس کو لاسٹ میں الف لکھنے کے طور پر لکھ دیا جاتا ہے، یذہبو سے یذہبو میں آخر میں نون ہٹا کے الف لکھ دیا جاتا ہے، اور یہ جو ہے نا چونکہ ہمیں پتا ہے کہ یا جو ہے نا 2 نقطے والے وہ درمیان میں لکھا جاتا ہے، اب چونکہ یہ آخر میں آ رہا ہے تو یا ایسے نہیں لکھا جائے گا بلکہ اس کو ایسے لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہی بول رہا تھا نا میں نے، یا بھی ہٹا دیا، اس کی وجہ تھی، یہی وجہ تھی، یعنی کہ دوسرے رو میں جس کے آخری پہ نون آ رہا تھا، یہ والے دوسرے رو میں یذہبانی مثنیٰ والا سیگا، اور جمع مذکر کا سیگا، اور واحد متکلم کا مخاطب کا مؤنث والا سیگا، تو نون سب کا ڈراپ ہو گئی، یذہبانی سے یذہبا ہو گیا، تذہبانی سے تذہبا ہو گیا، یذہبونا سے یذہبو ہو گیا، اور نون ہٹا کر کے الف کو لکھ دیا جاتا ہے، جیسے کہ ہم نے فعل ماضی میں پڑھا تھا، جیسے ذہبا ذہبا ذہبو تھا تو آخر میں الف ہم نے ایڈ کیا تھا نا جی، وہی والا آ گیا رقص، ٹھیک ہے نا، اور یہاں پہ نون کو ہٹا کر کے یا کو ہم نے کھول دیا۔ اچھا تھرڈ والے سیگے میں آتے ہیں، تھرڈ والے سیگے میں، اچھا ایک بات بتائیے کون سا سیگا ہے؟ جمع مؤنث کا سیگا ہے، یہ بھی جمع مؤنث کا سیگا ہے، تو میں نے اس دن، ہاں جمع، ہاں جمع مؤنث ہے، تو جیسے کہ اس دن بھی جمع مؤنث ہوگا، کوئی کچھ بگاڑ نہیں پایا تھا، تو آج بھی جمع مؤنث ہوگا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، یہ ویسے کا ویسے رہے گا، اس میں کوئی چینجز نہیں آتا، یہ کوئی چینجز تبدیلی قبول ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، یہ فرسٹ کوشچن ہمارا کلیئر ہو گیا، یعنی وہ چینجز آنے کے بعد وہ شکل کیا ہو جائے گی، یہ جو خفیف شکل میں آ جائے گی فعل مضارع، وہ یہ آ جائیں گے۔ اچھا یہ آنے کے بعد اب دوسرے میں آتے، آخر اس کی وجہ کیا، اچھے خاصے شکل کو بدل کے اس نے چینجز کیوں کر دیا، یہ سب سے بڑا ٹینشن ہے۔ ہاں جی وہی تو سوال ہے نا، سب سے بڑا آخر وجہ کیا ہے، ایک حرف جو جسم تھا، اگر اجسام تھا نا ہمارا، وہ ہم نے شروع میں لکھا تھا نا، یہ تھا نا، یہ تھا نا جی، اجسامکم تھا یہ نارملی،
अजसामुकुम को किसने उसको अजसाम कुम कर दिया, यानी ये आया ना जब अगले में शुरू में हर्फ आया ना, हरफे जर, तो इसने उठा करके इसको जेर कर दिया, यानी कुछ बदलाव के लिए उसके शुरू में कोई हर्फ आते थे जिसकी वजह से उसमें चेंजेस आ रहा था। तो सेम एज इट इज इसके शुरू में भी फेल मुदारे के शुरू में कुछ ऐसे हरूफ आते हैं जिसकी वजह से हमारा अच्छा खासा शक्ल वो फेल मुदारे से, फेल मुदारे का असल शक्ल जो रफा वाली शक्ल थी उसको मंसूब या खफीफ कर देता है। तो पहली जो लफ्ज है ना, पहला लफ्ज वो है लन। हर किसी ने पढ़ा हुआ इस लफ्ज को कुरान मजीद के अंदर, हर किसी ने इस लफ्ज को कुरान मजीद के अंदर कई दफा पढ़ा है। तो ये जब कभी किसी फेल मुदारे के शुरू में आ जाए ना, तो आप उस फेल मुदारे की शक्ल आप देखेंगे फेल खफीफ नजर आएगा आपको, फेल मुदारे वो खफीफ नजर आएगा। मिसाल देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये क्या करता है, ये दो चीजें करता है। क्या दो चीजें करता है? सबसे पहला काम ये करता है, जब किसी जुमला फेलिया के शुरू में ही आ जाए ना, किसी फेल मुदारे के शुरू में आ जाए, ये दो मानवी तब्दीली करता है। क्या तब्दीली करता है? सबसे पहले तो ये जोरदार नफी पैदा करेगा, ये जोरदार नफी पैदा करेगा। अब जोरदार नफी क्या, मैं बताता हूं अभी आपको। ये दूसरा जो इसके अंदर तब्दीली करेगा ये मानवी, ये जुमला फेलिया को मुस्तकबिल के साथ खास कर देगा, मुस्तकबिल के साथ खास कर देगा। जैसे मैंने बताया यज़हबू का माना तीन कर सकते हैं हम। एक, वो जाता है या जाएगा, वो जाता है। दूसरा, वो जाएगा या वो जा रहा है। तो ये तीन जुमले पॉसिबल थे, तीन हमारे पास तर्जुमा पॉसिबल था। लेकिन जैसे ही इसके शुरू में ये लफ्ज आ जाए, लन आ जाए, तो उसके अंदर जोरदार नफी पैदा करने करते के साथ उसको मुस्तकबिल के साथ खास कर देगा। मैं मिसाल के जरिए समझाता हूं आपको। मैं एक सिंपल जुमला लिखता हूं, यज़हबू ज़ैदुन। क्या माना हुआ इसका? तर्जुमा कौन करेगा इसका? यज़हबू ज़ैदुन क्या क्या माना हुआ? जैद जाता है या जाएगा या जा रहा है, तीनों पॉसिबल है ना। लेकिन जैसे ही मैंने इसके शुरू में लन लगा दिया, तो ये क्या किया, इसको खफीफ कर दिया, तो हो गया जैद हरगिज नहीं जाएगा। अब तजवीद के हिसाब से इसको हम लन नहीं पढ़ेंगे, बल्कि यहां पर शद नजर आ जाएगा आपको। तो ये हो जाएगा लई यज़हबू ज़ैदुन, लई यज़हबा ज़ैदुन, लई यज़हबा ज़ैदुन, जैद हरगिज नहीं जाएगा, जैद हरगिज नहीं जाएगा। आ रहा ना? हमारे जुबान में अगर इसको तर्जुमा करे तो कौन कर सकता है? हमारी हमारी नॉर्मल जुबान में। ये तो हुआ हमारे एक मानवी जुमला, हमारे जो उर्दू के अंदर हमने जुमला इसको ट्रांसलेट किया, लई यज़हबा ज़ैदुन, जैद हरगिज नहीं जाएगा। हमारी जुबान में भी इसकी एक तर्जुमा होती है, कौन करेगा? नहीं आ रहा है? जैद को भेज के दिखाओ, ये जैद को भेज के दिखाओ। तो हाँ, जैद को भेज के दिखाओ। इसका एक और तर्जुमा होता है, अगर जैद गया ना तो अपना नाम बदल लूंगा। ये जोरदार नफी पैदा हो रहा है, नहीं मतलब ये क्या है, हम यही बताना चाह रहे हैं कि जोरदार नफी पैदा करना है। तो इसका दो माने हमारी जुबान में हो सकती है, हमारी जो आम बोलचाल की जुबान है। तो लई यज़हबू ज़ैदुन, लई यज़हबा ज़ैदुन, तो जैद को भेज के दिखाओ जरा। या फिर ये कह सकते हैं अगर जैद चला गया ना तो अपना नाम बदल देंगे। तो ये दो माने में तब्दीली आ सकता है, नाम कोई बदलता नहीं है। ये सवाल होता है ना फिर उसे क्या नाम रखूं फिर। अच्छा, कुरान मजीद से एग्जांपल लेते हैं हम थोड़ा, इसको मैं मिटा रहा हूं। यानी समझ में आ रहा ना आपको? देखिए ना, यज़हबू था, यज़हबू के शुरू में लन लगा और उसको वो फेल मुदारे मरफू से नसब यानी खफीफ कर दिया। तो लन यज़हबा ज़ैदुन का माना हो गया वो जैद हरगिज नहीं जाएगा, किसी भी हाल में नहीं जाएगा। सबर आता है ना, सबर, सबर स और स्वाद बा और रा तीनों पर सबर आता है। उसने सबर किया, तो अब आएगा, अगर मैं उसको मरफू से सॉरी माजी से मुदारे बनाऊं, तो यसबिरु, यसबिरु आ जाएगा। यसबिरु था, सबर के माने में आ गया। और अगर मैं कहूं कि मैं सबर करता हूं या करूंगा, तो क्या हो जाएगा?
अस्बिरु। और अगर मैं कहूं कि हम सब सबर करते हैं या करेंगे तो क्या हो जाएगा? नस्बिरु। और मैं कहूं कि हम सब हरगिज सबर नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा? नस्बिरु नहीं आ जाएगा, अब हो जाएगा नस्बिरा हो जाएगा। लन नस्बिरा, और इसको शब्द के साथ पढ़ा जाएगा लन नस्बिरा। लन नस्बिरा, हम हरगिज सबर नहीं करेंगे, आला तामिन। जब कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इसराइल के ऊपर जो नेमतें अल्लाह ने उस पर किया था, उस नेमतों का जिक्र जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया तो उनको मनुसलवा खाने को दिया जाता था, ऊपर से आता था उनके लिए। तो उन्होंने कहा कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, लन नस्बिरा, हम हरगिज सबर नहीं कर सकते, अला तामिन वाहिदिन, कि हम एक ही खाने पे सबर नहीं कर सकते, हम हरगिज सबर नहीं कर सकते। अब आप अंदाजा लगाइए कि उनकी कौम ने किस एक्सप्रेशन के साथ, हम कुरान मजीद की आयत पढ़ते थे, तर्जुमा करते थे, लेकिन अब आपको वो फील हो रहा होगा, इमेजिन कर पा रहे होंगे कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास उनकी कौम ने जाके किस एक्सप्रेशन से बात की कि भैया हम हरगिज सबर नहीं करेंगे मूसा, इस एक खाने के ऊपर हम हरगिज सबर नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। तो फिर जवाब भी मिला था, अल्लाह ने बहुत अच्छा जवाब दिया था। तो वो जवाब तो आपको पता ही होगा कि जाओ खेती करो, खेती करने के बाद जो कमाना है कमा के खाओ, ठीक है। तो कुरान मजीद से हमने देखा कि सबर था, सबर से हमने नस्बिरु लाया, नस्बिरु से लन लाने की वजह से नस्बिरा हो गया, तो लन नस्बिरा अला तामीन। और ये अला तामीन आपको पता चल रहा है कि अला तामीन क्यों है? अला की वजह से तामीन के नीचे दो जेर इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि इस बार अलिफ लाम नहीं है, और ये नकरा इसलिए लाया गया कि इसमें एक वाज़ाह, मैंने बताया ना कि वजाहत हो जाती है जब नकरा लाया जाता है ना, तो उसके लिए खास बात बताई जाती है। तो ये तामीन जो है ना, ये खास चीज के बारे में बता रही है वो, कि वो क्या था, वो मनोसलवा था, कि मनोसलवा पे हमारा मुतमईन नहीं हो रहा भैया, हमको और कुछ चाहिए, प्याज वगैरह बहुत क्या क्या मांगते हैं वो लोग, याद है किसी को? मनोसलवा के अलावा उन्होंने क्या क्या मांगा था कि हमको ये चाहिए वो चाहिए? हम्म, घर पे जब बाज दफा सिर्फ सब्जी बनता है ना, सिर्फ सब्जी बन बन के थक जाते हैं ना, तो फिर ये लफ्ज इस्तेमाल करेंगे अब सबके सब। घर पे भी अरबी में बात किया करें, इंग्लिश में तो बात हर ही करता है। तो उस दिन भी हम लोग कहेंगे ला नस्बिरा, हमसे भाई सबर नहीं होता है। इंशाल्लाह मैं अपनी व्यूज भी कहूंगा कि जब सब्जी बार बार हो जाया करेगा तो फिर बोलेंगे भैया हमसे सबर नहीं होता है, अब कुछ नया कुछ लेकर आओ, कुछ अच्छा बनाओ। तो ठीक है, यहाँ तक नहीं समझ में आ जाएगा ना, इसीलिए तो बोलता हूँ ना, घर को घर को सिखाया करे, दो तीन अल्फाज सिखा दिया करे, दो तीन अल्फाज सिखा दिया करे अरबी का। ठीक है, अच्छा, एक सवाल एक और ले लेते। अगर मैं आपसे कहूं कि वो झूठ बोलता है या बोलेगा तो क्या हो जाएगा? इजी है, फेल मजदर बहुत आसान इस्तेमाल करना, हम इस्तेमाल करते हैं। काफ, जाल और बा, तीनों पे जबर आता है, तो ये कज़बा होता है कि उसने झूठ बोला। और जब हम इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा यब जीबू, वो झूठ बोलता है या बोलेगा। मैं कहूं कि मैं झूठ बोलता हूं या बोलूंगा, क्या हो जाएगा? अकज़िबू। मैं कहूं मैं झूठ नहीं बोलता तो क्या होगा? सिंपल, मैं झूठ नहीं बोलता, सिंपल क्या हो जाएगा? सिंपल सिंपल, लागजिबू, लागजिबू, मैं झूठ नहीं बोलता। अब अगर मैं किसी को मुतमईन करवाना चाहूं भैया मैं सच में एकदम झूठ नहीं बोलता, तो उसके बारे में फिर मैंने शुरू में लगा देना, मैं लन अकजिबा, मैं हरगिज झूठ नहीं बोलूंगा, मैं हरगिज झूठ नहीं बोलूंगा। तो क्लियर हो गया, यहां से मिसाल वगैरह मैंने देकर के समझा दिया आपको। अगर एक दो मिसालें और लेता हूं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से जहन में बैठ जाए, ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूं एक जुमला बनाए आप लोग, मैं चाय पीता हूं या पीती हूं, चाय का मैं आपको दे दे रहा हूं, शायून होता है, ठीक है। तो मैं चाय पीता हूं या, हाँ हाँ,
अश अश शायून का माना चाय होता है, शायून एक चाय है, ठीक है। अशरिबु शायून, माशाल्लाह, मैं चाय पीता हूं। अशरिबु, अशरिबु होगा, अशरिबु होगा, सही बताएं। अशरिबु पक्का, पक्का, अशरिबु होगा पक्का, लॉक कर दिया जाए। माजी में क्या आता है दरमियान वाले हर्फ पर? शरीबा आता है ना। तो मैंने क्या बताया, दरमियान वाले हर्फ पर अगर जब जेर आता है ना तो 99.99% दरमियान वाले हर्फ पे मुदारी में जबर आता है, तो शरीबा नहीं है, अशरबू होगा। अशरबू अशाया, अशरबु शाया, मैं चाय पीता हूं या पीऊंगा। मैं नॉर्मली कहा मैं चाय नहीं पीता हूं। मफूल है ना जी। अशरबु मैं पी रहा हूं, तो पीना किसी पे हो रहा है ना, वो पीना वाला अमल किस पर हो रहा है, चाय पे हो रहा है ना, तो चाय मफूल बनकर आ रहा ना हमारा। तो ये मफूल बनकर आ रहा ना। अशरबु में अलिफ तो हमारा मुदार, बोले ये यहाँ पे जबर ना, यहाँ पे जबर इस वजह से आया है क्योंकि इस पर दो पेश आ रहा था, और ये चूंकि मफूल बनकर आ रहा था तो दो जबर आता, और दो जबर आता मैंने अलिफ लाम लगा दी जिसका वजह से एक जबर आ गया। मफूल बनकर आ रहा था ना, तो मफूल मंसूब में होता है ना जी। तो अशरबु शाया कि मैं तो पी रहा हूं, क्या पी रहा हूं, शाया यानी पानी पी रहा हूं या चाय पी रहा हूं ना, तो चाय हमारा मफूल बनकर आ रहा ना, और फाइल हमारा यहाँ जमीर की सूरत में मुतकल्लिम के वाहिद में आ रहा है। तो अशरबु शाया, मैं चाय पीता हूं या पीऊंगी, या पीती हूं या पीऊंगी। मैं कहता हूं सिंपल, ला अशरबु शाया, मैं चाय नहीं पीता या नहीं पीऊंगा, नहीं पी रही हूं, ठीक है। मैं कहता हूं लन अशरबु शाया, मैं चाय हरगिज नहीं पीऊंगी या हरगिज नहीं पीऊंगा। मैं चाय हरगिज नहीं पीऊंगा, इसको हमारा जुबान में कौन तर्जुमा करके बताएगा, हमारी जुबान में। चाय पिला के दिखाओ जरा एक बार, तब बताते हैं हम तुमको, हमारी जुबान में हो जाएगा ना। तो समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है ना सबको आस्ते आस्ते। कुछ नहीं, आज का एकदम एकदम इजी टॉपिक, एकदम एकदम हलवा, एकदम टॉपिक एकदम इजी है, बस समझने की देरी है। अच्छा, ये जो कुरान मजीद के अंदर सूरह बकरा के अंदर आया जाता है, गालिबन आयत नंबर 80 में आता है कि यहूद के ऊपर एक गुरूर था। वो गुरूर क्या था, वो कहते थे ना, कुरान मजीद में उसका आया हुआ है, लन तमस्सन नारू, हमें हरगिज आग नहीं जलाएंगे। वो यही कहते थे ना, इल्ला सिवाय, आखिर में उन्होंने कहा इल्ला सिवा के माने में आता है, ये जुमला शर्तिया है, इसमें हम बाद में पढ़ेंगे। इल्ला अय्यामन, इल्ला अय्यामन सिवाय, इसको अलिफ के साथ इसको लास्ट में लिख देंगे, सिवाय चंद दिनों के लिए, मादूदतन, गिनती के चंद दिन के बारे में आता है। उन्होंने कहा ना, कालू, उन्होंने कहा, वो कहते हैं, लन तमस्सन नारू, पेश डालिए, हमें हरगिज आग नहीं जलाएगी, हरगिज आग नहीं जलाएगी, इल्ला सिवाय चंद दिन के लिए। उनके बारे में यही अकीदा था ना, वो सोचते थे कि वो जो 40 दिन उन्होंने बछड़ों की इबादत की थी, वो 40 दिन ही आग में जलेंगे। और माजरत के साथ कहीं ना कहीं हमारा, हम मुसलमानों का भी अकीदा यही है कि भैया एक न एक दिन तो जन्नत में जाना है, मतलब कलमा पढ़ लिया हम लोगों ने और फिर एकदम टिकट कट गया हम लोग का, अगरचे लेट हो, फ्लाइट लेट हो, कोई मसला नहीं है, थोड़ा इंतजार करके जाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक हदीस बताता हूँ, रिक्कत अंगेज हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं इन बातों को सोचने पर, और ये सोचने पे इंसान को मजबूर कर दिया जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब लोगों को बांट दिया जाएगा, जन्नती और जहन्नमियों को,
تو اللہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہے گا, فرشتوں کو کہے گا کہ ایک جہنمی کو لے کر کے آؤ, جو دنیا میں نا ایک بھی پریشانی میں نہیں اترا, ایک دم سکون سے مرا, ایک دم آرام سے زندگی گزارا, لگژری لائف تھا, صبح اٹھتا تھا, کھاتا تھا, چکن بریانی سب کھاتا تھا, سکون سے مر گیا, لوگوں کا مال اڑپتا تھا, ہر کچھ کرتا تھا, سکون سے حرام کمائی میں مر گیا. تو اللہ اسے بلا کر کہے گا, اس سے سوال کرے گا کہ دنیا میں تو نے تو بہت عیش و آرام سے زندگی گزارا اور مجھے بلائے بیٹھا ہوا تھا, کہ تجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ وقت آنے والا جب تیرا حساب و کتاب ہوگا. تو اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ فرشتوں اس کو ذرا جہنم پہ ایک گوتا لگوا, گوتا سمجھتے نا, تو ڈبکی ڈال کے نکالو بس. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ فرشتوں کو کہے گا کہ اس کو ایک گوتا لگواؤ, اور گوتا لگوا کر کے اس کو نکالا جائے گا, تو اللہ اس سے دوبارہ سوال کرے گا کیا تو نے دنیا میں کوئی عیش و آرام بھی دیکھا؟ تو وہ کہے گا اللہ تیری ذات کی قسم میں نے دنیا میں کوئی عیش و آرام نہیں دیکھا. مطلب وہ ایک جہنم کا غوطہ, وہ دنیا کی تمام عیش و آرام 60 70 سال 80 سال جو بھی عیش و آرام تھا نا, وہ سب بلا بیٹھے. اللہ اکبر. مطلب سوچنے والی بات ہے کہ وہ ایک ڈبکی میں اس کی یہ حال ہے, اور پھر اسے اس چیز کا احساس ہے کہ اب مجھے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا. ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا, وہ کیفیت ہم سمجھ نہیں پا رہے نا, وہ کیفیت کیا معاملہ آئے گا کہ جب اسے کہہ دیا جائے گا کہ یہ تو نے گوتا لگوا کر کے آیا نا, تو دنیا کے عیش و آرام بھول گیا, اب تجھے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا, نہ تجھے موت. اسی لیے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب جہنمی اور جنتیوں کو بانٹ کر کے سامنے ایک مینڈے کی شکل میں موت کو لا کے ذبح کر دیا جائے گا, تو جنتی تو خوش ہو جائیں گے, اور وہ یہ کہیں گے کہ اللہ یہ سچ میں ہمیں یہ نعمت ہمیشہ کے لیے ملنے والی ہے, کیا ہمیں سچ میں موت نہیں آئے گی. ان کے خوشی کا ٹھکانا نہیں رہے گا. لیکن اس کے برعکس وہ جہنمی, جب ان کو معلوم چلے گا یار ایک گوتا میں یہ حال ہے, اب ہمیں موت بھی نہیں آنے والی, مطلب اسی طرح اسی میں تڑپتے رہو, مرتے رہو, اسی طرح سے جلتے رہو, مطلب کچھ بھی نہیں, تو وہی حالت ہمارے پاس رہے گا. تو یہ معاملہ تھا, اور یہی معاملہ ان لوگوں کا بھی تھا کہ یہودوں نے کہا, تو پھر اللہ نے ان سے ایک بہت سخت کلامی کے ساتھ کہا. اللہ نے کہا کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لکھ کر رکھا ہوا کہ تم کو کہ ہرگز تم کو آگ نہیں جوئیں گے, 40 دن نہیں جوئیں گے, بس کہانی ختم. تو اگر تم نے کوئی وعدہ لیا ہے, جو اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. تو یہ تھا ہمارا ٹوٹل. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایک گوتا بھی ہمارے, اچھا ہاں, اس کے برعکس جنت کے معاملہ بھی آ جائے, تھوڑا من بھی ہلکا کر دے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جنتی میں سے اس جنتی شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں بڑا مطلب شدت سے, پریشانی سے حلال کمایا, کم کمایا, روکا سوکھا کھایا, اور پریشانی میں زندگی گزار کر ایمان کے حالات میں مرا, اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تھا. تو اللہ پھر اس کو بلائے گا اور کہے گا کہ دنیا میں تو نے تو بہت ہی پریشانی جھیلا میری وجہ سے, حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام سمجھا, اور میری عبادت میں زندگی گزارا, میری اطاعت میں زندگی گزارا, میرے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارا, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جائے گا کہ ان کی سنت کے مطابق زندگی گزارا. تو فرشتہ جو اسے جنت کا ایک گوتا لگواؤ, جنت کا ایک نہر میں گوتا لگواؤ, یا پھر جنت کا ایک چکر لگواؤ, تو جب اسے ایک گوتا یا چکر لگوا کے لایا جائے گا, صرف جنت کے ایک جھلک, جس کو ٹریزر کہتے ہیں, ٹریزر بھی نہیں تھا, وہ ٹریزر سے بھی 0.01% ہوگا, تو وہ اس کے مطابق وہ جب آئے گا نا, تب اس سے سوال کیا جائے گا کہ میرے بندے کیا تو نے دنیا میں کوئی مشکلات کو, کوئی پریشانی سہا؟ تو بولا اللہ تیری ذات کی قسم میں نے دنیا میں کوئی مشکلات کو, کوئی پریشانی سمجھا نہیں. تو یہی ہوتا ہے نا نارملی ہمارے کے ساتھ بھی کیا ہوتا تھا کہ جب ہمارا ایگزام آتا تھا نا, اور آج بھی بہت سے لوگ ایگزام کی تیاری کرتے, تو دن رات بعد جا کر کے پڑھائی کرتے رہتے, پریکٹس کرتے رہتے, تیاریاں کرتے رہتی ہے. پھر جب رزلٹ ہمارے سامنے اچھا آتا ہے نا, تو رزلٹ آنے کے بعد نا وہ محنتیں بھول جاتے ہیں ہم, تو وہ رات بھر جا کر کے پڑھے, اتنی محنتیں کی, وہ تمام چیزیں ہم بھول جاتے ہیں. بس وہ ذہن میں آ جاتا ہمارا کہ بھیا رزلٹ ہمارا الحمدللہ بہت اچھا آ گیا, ٹھیک ہے نا. تو وہی معاملہ آنے والا, اور انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آخرت میں ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ رکھے, اور دنیا میں ایمان کی حالت میں موت دے ایٹ لیسٹ. ٹھیک ہے, اب ہم آتے ہیں دوسرے کی طرف. یہاں تک مثال ہمارا ختم ہو گیا. اب ہم آتے ہیں دوسرے لفظ کی طرف. دوسرا جو لفظ ہے نا ہمارے پاس, جس کی وجہ سے کوئی بھی فعل مضارع خفیف ہو کر آتا ہے, وہ ہے ان. اب یہ بھی پڑھیں ہم, کلمہ میں پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ کے معنی میں آتا ہے, کہ اشہدو میں گواہی دیتا ہوں, ان کے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اشہدو ان میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ, کہ محمد اللہ کے رسول ہے. یعنی ان بھی جب کبھی فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہوگا نا, اس کے شروع میں آئے گا نا, تو فعل مضارع میں وہ کیا چینجز کرے گا, وہ چینجز کر دے گا, اس کو خفیف کر دے گا. ٹھیک ہے نا, ہمارے نارمل شکل سے جو یذهبو تھا, یذهبو سے یذهبا کر دے گا. اس کی مثال میں دیتا ہوں آپ کو, میں ایک جملہ لکھ رہا ہوں, اس کا ترجمہ کریں. امرا, امرا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس نے حکم دیا,
माशाल्लाह, अमरा का मतलब, अमर का मतलब हुक्म आता है, और हम फेले अम्र भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह जा करके। हुक्म करने वाला जो फेल होता है ना, किसी को ऑर्डर देने वाला, फेले अम्र भी हम पढ़ेंगे जा करके इंशाल्लाह। अमरा, उसने हुक्म दिया। अमरा ना, क्या तर्जुमा होगा इसका? हाँ, नहीं 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 नहीं, ठीक से ठीक से। अमरा ना, उसने हुक्म दिया हमको, उसने हुक्म दिया हमको, ये नाम मफूल है ना जी। अच्छा, अमरा में जो जमीर था ना, वो जो जमीर की शक्ल में था, उसको खोल दिया। अमराना अल्लाहु, कि अब क्या, तो अब क्या तर्जुमा होगा? अमराना अल्लाहु, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया। ये हमारा हमने बताया था ना कि तीन चार जो कंडीशन, तीन शक्लें थे। जब कभी मफऊल हमारा जमीर की शक्ल में आए और फाइल जमीर में ना बल्कि जाहिर ही आए, तो मफऊल क्या करता है, फेल के साथ अटैच हो जाता है। ये ना अटैच हो जाता है ना, तो ये फेल के साथ अटैच होगी। अमारा ना अल्लाहु, कि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया। ये एक्चुअली यहां आने वाला था, लेकिन चूंकि जमीर की शक्ल में हमारा मफूल आया था, तो फेल के साथ अटैच हो गया था, हमने पढ़ा था। तो अमारा ना अल्लाहु, कि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया। अन, क्या माना? अन नाबुदा, कि हम, नहीं नहीं नहीं, हम इबादत, हाँ ठीक है, चले आगे। अन नाबुदू, अन नाबुदा हु, अमरन अल्लाहु, कि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि हम उसकी इबादत करें, हम इबादत करेंगे उसकी। अमरन अल्लाहु अन नाबुदहु, कि हम उसकी इबादत करें। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि हम उसकी इबादत करें। इस अन को ग्रामेटिक वाले, ग्रामर वाले इसको अन मजदरिया भी कहते। अन मजदरिया क्या होता है, मैं थोड़ा थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं, ज्यादा माइंड देने की जरूरत नहीं है इसको, नॉर्मली आप नॉर्मल तर्जुमा ही करें। अन मजदरिया इसको इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि ये फेल को ना मजदर की शक्ल में लाके खड़ा कर देता है। मिसाल, नाबुदू, आबादा से निकला। आबादा का माना होता है उसने इबादत किया, या बुदू, वो इबादत करता है या करेगा। लेकिन जब अन लगता है ना, तो इबादत करना, यानी इबादत करना हमारा मजदर है ना जी, इबादत करना, तो ये मजदर में इसको कन्वर्ट कर देता है। तो इसका नॉर्मली तर्जुमा हो जाएगा अमरना अल्लाहु, कि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि उसकी इबादत करने का हुक्म दिया, इबादत करने का हुक्म दिया, नॉर्मल तर्जुमा ये होगा। लेकिन अगर आपको ये मजदर की सूरत में अगर इसको तर्जुमा करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो नॉर्मल तर्जुमा करें, अन के साथ तर्जुमा करें। कुरान मजीद में जब भी अन का लफ्ज आपको नजर आएगा ना, तो अन बहुत तरह का नजर आएगा, इन भी नजर आएगा, इन्ना भी नजर आएगा। इन जो आएगा ना, वो इन बाद में पढ़ेंगे, इन दूसरे के माने में आता है, वो अगर के माने में आता है। ठीक है, तो अमरन अल्लाहु, कि अल्लाह ने हुक्म दिया हमें, अन के नाबुदाहु, कि उसकी इबादत हम करें, उसकी इबादत हम करें। अन, अन, अन का माना, नाबुदा का माना हो गया कि, नहीं नहीं, अपना कैसे करेंगे ना, नाबुदा मतलब हम इबादत करें। तो मैं, वो इबादत करना, ये जो मजदर आपने जो ये तर्जुमा किया ना, वो मजदरिया वाला किया आपने। ये एक्चुअल इसका इनका माना है, तर्जुमा के दिया आपने कर दिया, कि उसका इबादत करने का हुक्म दिया हमें, अल्लाह ने हमें उसकी इबादत करने का हुक्म दिया। तो यहां तक समझ में आया? एक दो मिसालें और लेते हैं, उसके बाद इंतजाम करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ये मिटा रहा हूं मैं। इन्ना, इन्नल्लाह, यकीनन अल्लाह ने, तर्जुमा करते हैं, ठीक है। या अमरुकुम, यकीनन अल्लाह ने हुक्म दिया तुमको। या मुरू, अल्लाह को वजह से, ये अल्लाह का ये इसमें, ठीक है, ये यहाँ पर जो आ गया इन्ना, इस चुके अब इन्ना के शुरू में आ गया, तो इन्ना की वजह से हालत है रफा में दिख रहा। तो ये इन्ना अल्लाह, अल्लाह ने हुक्म दिया, या अमरुकुम,
کہ اس نے حکم دیا تم کو، یامرکم تم کو حکم دیا، ان کے، سوری ان، سوری ان تذبحوا، بقرۃ. اب یہاں ترجمہ کریں، اب یہاں پہ دیکھیں، ان اللہ، یقیناً اللہ نے، یامرکم تمہیں حکم دیا، حکم کرتا ہے، ان کے تذبحوا. اچھا یہ تذبحوا کون سا صیغہ نظر آ رہا آپ کو؟ یہ والا آ رہا نا، ہونا تھا نا یہاں پہ، ان نہیں آتا تو تذبحونا آتا، تو ان تذبحوا بقرۃ. تذبحوا یہاں سے تذبحوا سے یہ تذہبوا ہو گیا، تو یہ تذبحوا ہو گیا. تو ان اللہ یامرکم، یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان کے تذبحوا کہ تم ذبح کرو، تم لوگ ذبح کرو، بقرۃ کوئی بھی ایک گائے. سورہ بقرہ کی آیت ہے، یاد ہے آپ لوگ کو؟ ٹھیک ہے نا. تو یہاں آپ نظر آپ ڈال لینا کہ یہاں جہاں کہیں بھی لن یا پھر ان نظر آ رہا تھا ہمارا، اور اس کے بعد فعل مضارع ہمارا جب آ رہا تھا، تو فعل مضارع آنے کی وجہ سے کیا ہو رہا تھا، ہمارا فعل مضارع جو اصل شکل تھی وہ اصل شکل سے ہٹ کے کیا ہو رہا، خفیف ہو جا رہا تھا، یعنی منصوب کی شکل میں چلا جا رہا تھا. تو یہ ہمارا یہاں تک ہمیں قرآن مجید کی بھی دو چار ہم نے آیت لے لی. لاسٹ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کو اختتام کرتا ہوں یہ کنکلوڈ کر کے. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث ہے، جس کو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں. کس کو یاد ہے حدیث جبریل؟ کیا تھا وہ حدیث میں؟ اردو ہی بتا دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، ایک شخص آتا ہے جو حضرت جبریل آتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھٹنے سے گھٹنے کو ملا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر سوال کرتے ہیں من اسلام یا رسول اللہ، کہ اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام 5 چیزوں پہ، خمسن بنیادی 5 چیزوں پر بنیاد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد بتایا. پھر ان سے سوال آپ نے کیا، جبریل علیہ السلام نے سوال ان سے کیا کہ مل ایمان یا رسول اللہ، کہ ایمان کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان بتایا کہ وہ 6 ایمان کے کیٹیگری بتائے. تیسرا ان سے سوال کیا گیا، 2 روایتیں آتی ہیں، اخبرنی کی مجھے خبر دیجئے، ان الاحسانی، احسان کے بارے میں مجھے خبر دیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال، کہ ان تعبد اللہ. دیکھیں یہاں پہ رہا نا قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ان کے احسان کیا ہے، ان تعبد اللہ، کہ تو اللہ کی عبادت کر، کأنک تراہ، کہ تو اسے دیکھ رہا ہو. کأنک تراہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کأنک تراہ، کہ تو اسے دیکھ رہا ہو. یہ احسان کا اونچا درجہ ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو فإنکم، کہ تم فإن لم تکن تراہ، کہ تو اسے ہرگز نہ دیکھ پائے، اگر نہ دیکھ پائے، فإن، پھر یاد رکھ فإنہ یرآک، کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، کہ تو ایٹ لیسٹ یہ نہ کر سکتے، احسان کا جو اونچا اعلیٰ درجہ ہے کہ تو اس کی ان تعبد اللہ، کہ اللہ کی تو عبادت اس طرح کر، فإنک تراہ، کہ تو اسے دیکھ رہا ہو. ٹھیک ہے. اور اگر تو ہرگز ایسا نہ کر سکے، تو کر نہ سکے اگر ایسا، تو اتنا ذہن میں رکھنا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، فإنہ تراک، وہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ احسان کا 2 درجات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ 2 درجہ احسان ہے. ایمان بتا دیا، اسلام بتا دیا آپ نے، تھرڈ اسلام کے بارے میں، اسلام ایمان، اور اس کے بعد احسان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ اسے تو عبادت کر دے. کہ یہاں پہ دے نا ان تعبدو تھا، تو ان لگنے کی وجہ سے یہ تعبدو سے تعبدہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ تھا ہمارا یہ تھا ہمارا ٹوٹل کل ملا کر کے فعل مضارع خفیف. یہ 2 حرف ہم نے پڑھا، 2 حرف ہم بعد میں پڑھیں گے. وہ کیا کیا میں بتا دے رہا ہوں آپ کو فی الوقت. ایک ہے ہمارا کئی، اور دوسرا جو تھا نا ہمارا وہ تھا اذن.
ایزن تھا ہمارے پاس، لیکن قرآن مجید میں آپ کو ایزن ایسا نظر آئے گا لکھا ہوا، چونکہ ہمیں ہاں نہیں بتا دوں گا انشاءاللہ، وہ بھی بتا دوں گا کے معنی میں کس کے بارے میں آئے گا، کئی کے بارے میں بھی کیا آئے گا وہ بھی بتا دوں گا انشاءاللہ تعالی. یہ فور دیٹ کے معنی میں آتا ہے اور یہ دوسرے معنی میں، یہ اس میں بھی فوکس آپ کو دینا نہیں. ابھی آپ یہ سمجھے پہلے، ٹھیک ہے. ٹوٹل 4 حروف ایسے تھے، 2 میں نے پڑھایا، 2 ہم اس کو بعد میں پڑھیں گے. کیوں پڑھیں گے اس کو وجہ بھی بتا دے رہا ہوں ابھی. ہم پہلا جو ہمارا پاس تھا لن، ایک وہ 2 معنوی تبدیلی کرتا ہے. کیا؟ ایک تو وہ مستقبل کے ساتھ خاص کرتا ہے، دوسرا زوردار نفی پیدا کرتا ہے. جب کبھی فعل مضارع کے شروع میں یہ آئے گا تو اس کے اندر وہ زوردار نفی پیدا کرے گا، ساتھ ہی اس کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دے گا. یہ دوسرا ہم نے پڑھا ان، جو کے معنی میں آتا ہے. ہم نے اس کا ایگزامپلز وغیرہ دیکھ لیا قرآن مجید کے اندر بھی. آپ کو قرآن مجید کے اندر بھی ایگزامپلز آپ کو مل جائے گا. وہ سورہ بقرہ کی وہ آیت یاد رکھیں نا، بقرہ والی، تو آپ کو یاد رہ جائے گا وہ کہ کس وجہ سے کیا تبدیلی آتی ہے. ٹھیک ہے. تھرڈ جو ہے نا وہ کئی کے معنی میں بھی آتا ہے، کئی اور اذن. اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس کو 2 کو فوکس کرنے کی وجہ یہ تھا کہ یہ کثرت سے استعمال ہوا قرآن مجید میں. کئی نا مشکل سے 2 بار استعمال ہوا قرآن مجید میں، پورے مکمل قرآن مجید میں 1 سے 2 بار استعمال ہوا. اس کو ہم پڑھ لیں گے، اس کو ہم ایگزامپل کے ساتھ ہم اس کو نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ مکمل کروا دیں گے. 1-2 ایگزامپل کے ساتھ اس کو بھی استعمال کر کے دکھا دیں گے. یہ بھی جب کبھی کسی فعل کے ساتھ شروع ہوگا لگے گا نا، تو وہ بھی کیا کرے گا، اس کو خفیف بنا دے گا. یہ جو ایزن ہے نا یہ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید میں ایک بار بھی فعل مضارع کے ساتھ استعمال نہیں ہوا. لہٰذا چونکہ ہمارا اسکوپ قرآن مجید کو سمجھنا ہے تو ہمیں فوکس لن اور ان کے اندر کرنا، ہمیں لن اور ان کے اندر کرنا. اس کو ہمیں چھوٹا بہت کر لینا انشاءاللہ، اس میں ہمیں زیادہ فوکس نہیں دینا، کیونکہ یہ فعل ماضی کے ساتھ استعمال، فعل مضارع کے ساتھ ایک جگہ بھی استعمال نہیں ہوا قرآن مجید کے اندر. فی الوقت نظر نہیں آیا مجھے اس کا کوئی بھی ایگزامپل. ٹھیک ہے. اور تب بھی ہم اس کو ایگزامپل کے ساتھ ایک بار کر لیں گے. تو ہمارا جو آج ٹوٹل کلاس تھا وہ کیا تھا؟ وہ نارملی ہمارا کلاس یہ تھا کہ فعل مضارع کے اندر تغیرات. فعل مضارع کے اندر تغیرات کون بتائے گا کیا معنی ہوتا ہے تغیرات کا؟ سمری بتائیں، آج آپ لوگ سمری بتائیں. بولے بولے بولے. شکل بدل جاتی ہے. کون کون سی شکل بدلتی ہے؟ نہیں نہیں، شکل کا نام کیا ہے؟ وہ جو بدلتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ فعل مضارع خفیف، ہلکا سے یاد رکھنا، خفیف، جس کو منصوب بھی کہتے ہیں بعض لوگ. ہاں گرامر والے اس کو منصوب بھی کہہ دیتے ہیں. دوسرا اخیف، اخف. دوسرا تھا فعل مضارع اخف، جس کو مجزوم بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فعل مضارع خفیف ہم نے آج پڑھا، فعل مضارع اخف بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ. فعل مضارع خفیف جب ہوتا ہے تو اس کے اندر کیا معنی کیا تبدیلی آتی ہے؟ اگر یذهبو تھا تو یذهبو سے کیا جاتا ہے؟ یذهبا. یذهبانی اگر تھا تو یذهبانی سے کیا جائے گا؟ یذهبا. یذهبا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، تو پھر یہ لفظ ہو جائے گا نا یذهبا. یذهبونا سے کیا ہو جائے گا؟ یذهبو، نون ڈراپ ہو جائے گا سامنے میں اور لاسٹ میں یذهبو کے اندر آخر میں الف لگ جائے گا. اور تذهبی جو ایک واحد سیگا تھا تذهبینا، تو اس میں کیا ہو جائے گا؟ نون ڈراپ ہو کر کے تذهبی ہو جائے گا. آپ کو پریکٹس یہ کرنا ہے، میں نے اس کو لے کر کے 1-2 جملہ بنایا تو آپ اپنے ذہن میں ان کا بھی، اس کا بھی میں نے کروا دیا، اس کو اور اس کو. اس میں تو چینجز ہے نہیں تو اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. اس میں لن اگر لگے گا تو لن یذهبنا ہی کہلائے گا. ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی چینجز کی ضرورت نہیں ہے. تو 1-2 آپ ایگزامپلس خود پریکٹس کریں گے. پریکٹس کے اوپر ڈیپینڈ، جتنے زیادہ پریکٹس کریں گے نا، ریویژنس کرا کریں. آپ کلاس کر کے جا رہے ہیں اس کے بعد جو نوٹس وغیرہ بنا رہے ہیں نا ڈیورنگ دا کلاس، آپ جو نوٹس بنا رہے ہیں اس کو پریکٹس کیا کریں، اس کو تھوڑا بہت دیکھا کرے، اپنے زبان میں کچھ جملے لائے، پھر اس کو استعمال کرے عربی کے اندر، خود ٹرانسلیٹ کرے، تو کیا ہوگا؟ مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو آپ کو کام کرنا ہے جب قرآن مجید کو آپ تلاوت کرے، اور تلاوت زیادہ تر کیا کرے تو ترجمہ کے ساتھ کیا کرے. جب ترجمہ کے ساتھ تلاوت کرے تو ہر ایک لفظوں کے اندر رکا کرے اور دیکھا کرے ان آیات کے اندر آپ کو کیا کیا یاد ہے، کیوں زبر ہے، کیوں زیر ہے، کیوں پیش. اس کو تھوڑا تدبر کرنا شروع کرے کہ اس میں جب تدبر کرنا شروع کریں گے نا، اور کوشش کرے کچھ چھوٹے چھوٹے جملے نا، چھوٹے چھوٹے قرآن کی آیات ہے نا، اس کو اپنی زبان میں اپنے سے کوشش کرے اس کو ترجمہ کرنے کا. پھر جب اپنے ترجمہ کریں گے پھر نیچے ملانے کی کوشش کریں گے، میچ کریں گے تو دل میں وہ بہت خوشی آتی ہے. میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. باقی آپ لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تو تبدیلی آئی. تبدیلی کس وجہ سے آتی ہے؟ کیونکہ اس کے شروع میں کچھ حروف ایسے ہیں جو وہ استعمال ہوتے ہیں تو وہ اس کے اندر فعل مضارع کو خفیف کر دیتے ہیں. اور وہ کیا تھا؟ پہلا کیا تھا؟
लन था, क्या मानवी तब्दीली करता है और क्या चेंजेस करता है ये? जोरदार नफी पैदा करेगा, जोरदार नफी पैदा करेगा, मुस्तकबिल के साथ खास कर देगा। कोई एक एग्जांपल अरबी में बताएं। जोरदार नफी पैदा करने के साथ साथ इसको मुस्तकबिल में साथ खास कर देगा। एक मिसाल मैंने बताया था शुरू का, एकदम इजी बता दो, कोई मिसाल याद है किसी को? यज़हबु ज़ैदुन के मुताबिक लन यज़हबा ज़ैदुन, लन यज़हबा ज़ैदुन, लन यज़हबा ज़ैदुन, यानी ये तब्दीली करता है। दूसरा था हमारा अन, जो हमें पढ़ा, अन किसके माने में आता है? के माने में आता है। इसको याद कर ले, जो कलमा शहादत हम पढ़ते हैं, अशहदु अन, याद रखेंगे अब से आप, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, है ना? तो अशहदु, अच्छा ला इलाहा, इसके बारे में बताया ना मैंने आपको, ला इलाहा, क्या ये क्या करता है? ये ला कौन सा ला है? ये लाए नफी जिन्स, ये क्या करता है? हाँ, इसकी खासियत क्या है? लाए नफी जिन्स की खासियत क्या है? हाँ, इस्म को, इस्म की, हाँ, इस्म की जिन्स की नफी कर देता है खबर में से, इस्म की पूरी जिन्स की नफी कर देता है खबर में से। मतलब इला नाम का कोई शय नहीं है, इला नाम की कोई चीज ही नहीं मिल सकती, अल्लाह के अलावा इला के नाम की कोई चीज ही नहीं मिल सकती, ठीक है ना? तो इला जिसे भी कहा जाएगा ना, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात ही है, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। तो ये हम नफी करते हैं, तो हम कहते हैं ना कलमा के दो पार्ट है, एक नफी और एक इस बात है। तो पहले हम नफी करते हैं, फिर इस बात की दलील करते हैं। तो ये था हमारा कुल मिलाकर। दो हमारे पास और है, कई और इज़न, हम इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है। आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।